ثم إلى أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة ثم لجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا للقطب عظم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للقطب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم للقطب المقام سيدي الشيخ بدر الجيلاني ثم للقطب الشيخ محمد بن عبد الكريم الزمن المدني ثم للقطب الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله الصالح الكلام ثم للقطب العظيم العلامة الحاج محمد بشر أنور ثم للقطب شيخنا معلمنا مربينا العارف بالله شيخنا محمد زيني بن عبد الغني وشيخنا العالم الفاضل الحاج محمد بن شهاب بن هادي أحمد ثم للمؤلف هذا الكتاب ميلاد والدينا وشيخنا وأصولهم أن الله الكريم البشر بالرحمة والمغفرة يحل علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم يتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة أحزاب ولا حساب سر النبي وآلنا بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. من عبده لشيء يرجو منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه إلى أن قال. وقال المشرح صفحة 70. قال سهل بن عبد الله التستري 70 baris 6. قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه ما طلعت شمس ولا غربت على أحد على وجه الأرض إلا وهم جهال بالله تعالى إلا ما يؤثر الله تعالى على نفسه وروحه ودنياه وآخرته. وفي أخبار داود عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه إن أود الأوداء
ilayya man abadani li ghairi nawadin likai yu'tiya rububiyyata haqqaha. Wa fi ma naqala Wahb bin Munabbih, Imam Wahb bin Munabbih, min az-Zabur wa man azlamu mimman abadani li jannatin aw li narin law lam akhluq jannatan wa la naran alam akun ahlan li an uta'a. Aw kama qala azza wa jalla wa fi akhbari Isa alaihi salam, idza ra'aita taqiyyan mashghufan fi talabir rabbi faqad alhahu dzalika amma siwah. Wa marra Isa alaihi salatu wassalam ala ta'ifatin min al-'ubbad qad ihtarabu min al-ibadah ka'annahum shinanul baliyah faqala man antum faqalu nahnu ibadullahi ta'ala faqala wa li ayyi shay'in ta'abbadtum qalu khawfana Allahu min narihi fakhifnahu minha faqala haqqun 'ala Allahi ayyuminakum mimma khiftum minhu thumma jawazahum famarra bi akharin ashadda ibadatin minhum faqala li ayyi shay'in ta'abbadtum qalu shawwaqana Allahu ila jinan wa ma a'adda fiha li awliyaihi fa nahnu narjuha faqala haqqun 'ala Allah ayyutiyakum ma rajawtum thumma jawazahum wa marra bi akharin yata'abbaduna faqala ma antum qalu al-muhibbuna lillahi azza wa jalla lima na'buduhu khawfan lam na'buduhu khawfan min narihi wa la syauqan ila jannati walakin hubban lahu wa ta'ziman li jalalihi faqala antum awliyaullah haqqan ma'akum umirtu an uqima ila akhirih. Pertama-tama bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah di saat ini, di waktu ini memberikan kesempatan kepada diri kita masing-masing untuk menambah-nambah pengetahuan ilmu agama kita. Alhamdulillah kita diberikan Allah berupa taufik dan hidayah, begitu juga inayah, sehingga dalam kesempatan yang mulia di yaumil jum'ati hadza Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan taufik hidayah untuk bersama-sama memperjalankan kaki kita ke majelis ilmu dan majelis ibadah. Kita memohon, meminta dengan serendah-rendahnya hati kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kaki kita jalankan hari ini ke majelis ilmu ibadah, selangkah demi langkah yang kita berjalankan ini mudah-mudahan sebagai saksi dan hujah nanti kita di hari kiamat. Semoga kita dipermudahkan dijalankan Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah terhuraikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat, ma'asyiral muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Arif Billah Sayyid Ibn Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu an. Jadi antara perkataan beliau yang minggu telah lewat sudah kita bahas, yaitu ujar beliau, barang siapa beribadah kepada Allah, dan kita nih beramal, kita beribadah, ini suatu anugerah, suatu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita beramal,
kita menuntut ilmu. Makanya yang dinamakan rezeki itu kadang mesti kita duit, yang ngaran rezeki itu kadang mesti harta, lebih-lebih lagi yang ngaran rezeki yang Allah berikan kepada kita yaitu rezeki, yaitu kita diberikan Allah taufik hidayah beribadah, menuntut ilmu, beramal. Nah, inilah sebaik-baik rezeki kita beribadah, kita menuntut ilmu, kita beramal. Inilah yang sebaik-baik rezeki yang akan menyampaikan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masuk pada dalam surga. Dengan beribadah, dengan beramal, dengan kita menuntut ilmu, itu jalan-jalan kita itu untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rugi kalau kita di dunia hidup sekian tahun, hidup puluhan tahun, yang diberikan Allah rezeki umur, diberikan Allah rezeki kesehatan, kita sia-siakan di dalam sesuatu yang tidak ada nilainya ibadah. Kalau kita berpanas-panasan misalnya menuju tempat yang di situ tidak ada nilainya ibadah, atau ambillah misalnya orang misalnya tulak ke suatu tempat, tapi tempat yang didatangi itu tidak ada nilainya ibadah, panas, berhujan, orang tersebut tertulak. Akan tetapi kalau kita mengorbankan waktu, mengorbankan sisa umur kita berjalan kaki, menghadiri tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ilmu, walaupun panas, walaupun berhujan, tetap nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini umur kita. Makanya kan lawas sekali berkurang pula umur kita. Nah, ini di ujung tahun Masehi sudah. Di ujung tahun Masehi. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, waktu hari demi hari sudah kita lewati. Jadi yang kita hadapi sabarataan ini, hari demi hari, tahun demi tahun, yang kita hadapi, yang kita susur, yang kita tunti, yang ada di hadapan kita itu adalah maut saja. Kadada yang dikejar, kadada yang ditunti orang-orang yang hidup di dunia ini, kecuali yang dihadapi yang namanya kematian. Semua orang mati. Makanya hari demi hari, malam berganti malam. Sebagaimana Imam Hasan al-Basri itu beliau berkata, "Jalasin lam yazalil lail wan nahar sari'aini fi naqsil amar wa taqribil ajal." Malam dan siang terus berlalu cepat di sini. Kita hidup di dunia. Malam berlalu, siang berganti, berlalu dengan cepat. Imam Hasan al-Basri. Sedangkan fi naqsil al-a'mar wa taqribil ajal, sedangkan hari demi hari yang kita lewati berganti demi waktu berganti, itu umur kita itu semakin berkurang. Wa taqribil ajal, dan ajal kita, kematian kita semakin mendekat. Itu hakikatnya kita hidup di dunia, beribadah, beramal. Yang ada di hadapan kita apa? Yang ada di hadapan kita al-maut, kematian. Waktu demi waktu. Jadi rugilah kalau seseorang itu hidup puluhan tahun di dunia. Berbagai macam rezeki yang diberikan Allah di dunia, kendaraan, pamakan, kediaman, pencarian, usaha, semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adakah rasa syukurnya, berterima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua nikmat pemberian Tuhan itu? Walaupun sedikit, syukurnya kita berterima kasih dengan beribadah.
dengan sembahyang, menuntut ilmu dan lain-lain ibadah yang diberitakan Allah. Adakah tanda syukurnya kita kepada Allah? Makanya orang-orang di akhir umur, di akhir tahun itu mereka mengintrospeksi diri. Di akhir tahun mereka itu mengintrospeksi diri, artinya dalam setahun-tahun yang telah dulu gawian kita, batas mana sudah ibadah kita kepada Allah, mana yang kurang ibadah kita. Tatkala bertambah tahun, di situ kita meningkatkan ibadah amal kita. Yang bukan berarti bertambah umur, bertambah tahun, bertambah umurnya itu mereka tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi nafsil amal wa taqribil ajal ya sallallahu. Waktu hari demi hari, malam berganti malam berlalu dengan cepat, akan tetapi umur berkurang, ajal yang kematian itu semakin parah, semakin dekat. Ya mudah-mudahan kita ini kaitan dengan bertambahnya tahun 2020 kan. 2020 mudah-mudahan di 2020 kita dalam keadaan sehat walafiat diberikan. Mudah-mudahan tahun 2020 Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah yang mana kita itu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 2020 yang mana 2019 yang hajat-hajatnya belum tercapai, yang hajat-hajatnya belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 2020 dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya. Dan mudah-mudahan 2020 usaha-usahanya semakin meningkat, dan mudah-mudahan umur kita bertambah berkah dan kita dihidupkan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar daripada bala musibah dan bencana. Amin Allahumma amin. Banyak kalau orang mengerti tatkala bertambahnya tahun itu mereka bukan bergembira ria ada. Tapi orang kehidupan sekarang itu tatkala berganti tahun, jaga seorang tahun baru, gembira. Apa gembiranya? Ya, buang-buang duit, macam-macam, nukar petasan, nukar yang sesuatu yang tidak ada nilainya ibadah syariat. Padahal kalau kita lihat semakin tambahnya tahun, bertambahnya umur kita nih, itu semakin mendekatkan diri kita dalam kematian. Seharusnya kita sedih. Makanya orang-orang ulul albab itu tatkala bertambahnya tahun, bertambahnya umur, mereka itu tambah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tahun baru itu pestaria, dangdut, biasanya undang, misalnya badangdutan, bemariah-mariahan. Orang-orang ulul albab mereka beribadah banget. Malam tahun baru ini malam apa? Baru. Jadi malam tahun baru di majelis acara sembahyang maghrib berjamaah, kemudian bahas sih malam arba kan? Ini malam arba. Ini malam arba kan biasa. Kalau misalnya malam arba libur misalnya bahapsi, ada tetap istiqamah. Istiqamah. Nyaba acara gitu. Nilainya pada mengundang misalnya artis tuh ada, umur kita nih. Mudah-mudahan umur kita berberkah. Umur berberkah itu ya Rasulullah. Yang ngaran umur berberkah bukan berarti panjang umur. Yang ngaran umur kita berberkah itu ya Rasulullah, tatkala umur sisa umur kita atau kita isi dengan beribadah ilmu kepada, menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah. Umur kita. Nah, orang yang beribadah jadi Sayyidina Abdullah.
Orang yang beribadah kepada Allah tapi dengan tujuan mengharapkan sesuatu, anda ibadah, beramal hendak sugih, nah itu ada sesuatu untingan. Menuntut ilmu supaya alim, itu untungan. Untung apa? Untingan dunia juga. Saja penuntut ilmu supaya alim, itu niat, keinginan, harapan juga, tujuan. Atau orang yang beribadah beramal kepada Allah supaya ditolakkan Allah daripada siksa, dihindarkan daripada bala musibah ujian. Nah, orang yang macam itu jadi famaqama bihaqqi awsafih, maka belumlah orang tersebut ia melaksanakan sebenar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah. Anda dulu kayak apa? Kita beribadah, kita beramal, niatnya kita beribadah beramal itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ibtiqa wa mardatillah, menuntut ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orangnya ikhlas. Maka ada tujuan dunia tuh. Apalagi misalnya orang beribadah, orang beramal, orang berbuat baik. Kita aja misalnya ulun nih berbuat baik lawan pian, atau pian berbuat baik lawan ulun, manulungi ulun misalnya pian nih manulungi ulun. Nulungin apakah? Oke kayu kan, apakah misalnya manulungi. Lalu tujuan kadada tujuan yang lain. Semata-mata hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anda ibadah itu lawannya Tuhan. Tapi kalanya orang berbuat baik misalnya lawan makhluk, apalagi makhluk itu misalnya guru kita, ayahanda Allah yarham, kita berbuat baik lawan sejin misalnya. Lalu niat kita itu mencari ridha. Satu, mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulullah. Tatkala yang kita tolong, yang kita bantu itu misalnya perguruan kita, walaupun sudah berpindah ila rahmatillah, yang kita bantu, kita tolongi, mencari keridhaan perguruan. Ridha Allah, ridha Rasulullah, ridha perguruan. Lawan orang tua kita menolongi kuitan, mencari supaya dapat ridhanya kuitan. Ikhlas karena Allah. Yang ada misalnya menolongi juga orang nih, menolongi siapa nulis siapakah, lalu hendak minta balas, minta balasan. Nah, itu sudah termasuk ujar Sayyidina Athaillah, termasuk orang yang beribadah belum lagi melaksanakan sebenar-benar hak Allah Subhanahu wa taala. Nulungi juga mau juga nulungi, cuma ada untingan. Aku mau emang nulungi si jin saja. Karena mudahan aku dapat doa si jin, itu untingan juga. Apalagi mudahan karena aku diberi sidin. Nah, kalau misalnya rupiah buka untingan juga dunia ahli syai'in, belum lagi niat yang bagus di dalam beribadah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikhlas tuh beribadah. Nah, sampai-sampai orang beribadah beramal jadi supaya terhindar daripada api neraka. Karena kejadian jika sembahyang aku tuh bukan masuk neraka. Itu ikhlas juga cuma paling di bawah ikhlasnya. Karenanya beribadah beramal karena takutan daripada masuk neraka. Itu orang banyak akan bisa beribadah beramal demikian. Sebaik-baik sebenar-benar hak Allah Subhanahu wa taala.
Nah, lalu kita baca waqala Sahal bin Abdullah At-Tustari. Syarahnya disampaikan cerita Nabi Allah Isa di syarahnya halaman 70. Al-Imam Sahal bin Abdullah beliau berkata, "Ma tala'an syamsun wa la gharabat ala hadin ala wajhil ardi illa wa hum juhalun billahi ta'ala." Tidak timbul matahari dan tidak tenggelam matahari atas seseorang ala wajhil ardi di atas permukaan bumi, terkecuali mereka itu jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang nih, kita nih hidup di dunia. Wah, ini nih hidup loh, adakah yang mati? Adakah yang mati di sini? Nah, orang nih di sini hidup di dunia. Yang mana kita itu di dunia matahari siang, bulan timbul malam. Dan semua orang yang hidup di dunia itu pasti diberikan Tuhan rezeki, pasti diberikan Allah kenikmatan. Bohong berdusta kalau misalnya orang tuh hidup di dunia kada ada sedikit pun daripada nikmatnya Allah, kada mendapatkan nikmat Tuhan. Bohong, dusta. Kalau orang yang hidup di dunia nih sama sekali kada mendapatkan rezeki Tuhan, berartinya berdusta dan kada mengerti. Walaupun susah juga. Misalnya nih orang nih susah, berumah buruk, tanah orang bang ditajaki. Misalnya kada diisi napa perumahan kada ada, para kada ada, susah dari mana? Susah. Apakah itu orang itu sudah terbebas lepas kada ada sama sekali nikmat Tuhan? Pasti ada. Nikmat mana? Padahal berduit kada ada. Makan misalnya 3 kali sehari, kadang-kadang 2 sehari sekali, itu mungkin kalau anda juga. Orang itu apakah bebas kada ada sama sekali rezeki Tuhan? Kalau yang orang itu bakal susah, kada ada mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berarti bohong. Apa bohongnya? Umur yang ada dalam buta batang tubuh tuh, bukankah itu adalah rezeki Allah? Napas yang keluar masuk ke hidung kita, apakah itu bukan rezeki Allah yang diberikan kepada makhluk tadi? Rezeki namanya. Walaupun susah, hidup terlantar, tapi karena masih ada hidup, masih misalnya bernyawa, berarti Tuhan masih memberikan rezeki umur melawan orang tadi. Apalagi orang tadi walaupun hidup susah, sederhana, umur diberi, kemudian beribadah, pulang ke amat, rezeki juga ngarannya. Jadi bohong kalau seseorang hidup di dunia itu sama sekali kada diberikan Tuhan rezeki. Ibadah rezeki. Kita baca salawat rezeki. Ada usah cari yang lain kita nih. Kita berhidung bermata nih rezeki pemberian Tuhan. Jadi kadang-kadang jangan sedih kita itu walaupun misalnya ada berduit, ada besi perumahan, ada besi pohon gatah, jangan sedih. Kalau Tuhan menyusahakan kita, kada. Kalau Tuhan kada memberikan rezeki kita, kada. Kita masih ada umur. Yang mana dengan umur kita yang diberikan Allah itu, kita beribadah, beramal, itu rezeki yang kita dapatkan. Bahkan rezeki ini yang akan mengantarakan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Lamunya harta, kurang banyak besi harta. Kurang ilmu, yang banyak besi harta tuh bisa-bisa harta yang banyak itu kemana-mana kamu menggunakan permainan, berjudi. Niatnya supaya berbanyak dengan judi tadi. Walaupun awal-awal orang yang berjudi itu, hantu ngarannya syaitan tuh menjanjikan tuh,
disanangi setan, menang, orang berjudi itu. Tapi kan akhirnya, nah, orang yang merasa menang terus, orang berjudi nih, merasa menang terus, nah, lalu seandainya mengeluarkan harta, duit, menang terus dia, kenal, pusanda, karena minum kena, kenapa nih, pilihan, pusanda, kan kena pehumaan, hendak masang jabak karena jadi karena lagi misalnya 5 juta menyandarkan masang jabak ini berapa, nah itu syaitan. Juga biarnya syaitan mewas-wasi orang yang bermaksiat tuh, tapi akhirnya kalah akhirnya malah. Itu kalau orang diberikan Allah rezeki kada sesuai menjalankan di jalan syariat, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak Imam Sahabi Abdullah, kita nih hidup di dunia di bawah terik matahari, malam kita dinaungi bulan sehingga terang. Akan tetapi mereka itu masih dalam keadaan bodoh dengan Allah Subhanahu wa taala, juhalun billah. Kalau orang tuh hidup di dunia, hidup semata-mata hidup di dunia aja, ibadah kada, mengaji kada, makan waktu makan, bacari waktu bacari, ibadah kada, mengaji kada. Ini ujar beliau, mereka itu wahum juhalun billahi ta'ala, masih dalam keadaan bodoh dengan Allah Subhanahu wa taala, jahil lawan Tuhan. Lalu bagaimana orang itu yang hidup di dunia deh, supaya kada menjadi orang yang jahil, kada menjadi orang yang bodoh? Ya sini illa ma yu'athirullah ta'ala ala nafsi wa ruhi wa dunia wa akhirati. Terkecuali orang-orang yang mengutamakan Allah atas dirinya, mengutamakan Allah atas ruh dan dunia dan bahkan akhiratnya. Nah, ini orang itu yang kada jahil lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi orang yang hidup di dunia, beribadah kada, sembahyang kada, itu orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Tapi kalau orang itu mau waktu hidup di dunia ini, waktu sembahyang, waktu menuntut ilmu, menuntut ilmu. Nah ini ujar Tuhan, orang yang sudah termasuk orang yang alim, lalawanan jahil. Karena apa? Karena mayu'athirullah, orang itu lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Tapi kebanyakan kita tuh lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Hak-haknya Allah tuh yaitu beribadah. Wa bi akhbar Daud alaihi salam, dan di dalam khabar Nabi Allah Daud alaihi salam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, ujar Tuhan yang sudah dibaca minggu dulu juga. Dan Allah mewahyukan kepadaku, Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Daud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud. Ujar Tuhan dalam kitab Zabur, Nabi Daud Zabur. Ujar Allah, sesungguhnya orang yang paling aku sayangi, paling aku kasihi, ujar Tuhan, siapa mereka? Yang paling dikasihi Allah. Dikasihi Tuhan aja, disayangi Allah aja berataan. Kita tidak punya kada dikasih sayangi Allah, kita ini disayang dalam keadaan maksiat terus. Itu tanda kasih sayangnya Allah kepada hamba kita, itu diselamatkan Tuhan
lalu mau beribadah lalu beramal. Berarti kita ini tidak sayangi Tuhan. Tapi jika Allah, siapa yang hendak menjadi orang yang paling aku kasihi, bagaimana dia beribadah beramal kadada mengharapkan balasan pemberianku. Lawan Tuhan apa lagi? Lawan makhluk. Kayak membantu menolongi tadi, supaya misalnya yang ditolongi tadi mendoakan supaya menolong yang menolongi tadi, kenapa? Artinya orang yang ditolong itu pasti sudah ada perlu kita minta doakan lagi. Pasti orang yang ditolongi itu mereka selalu mendoakan. Kadang perlu lagi kita minta doakan dulu. Pasti orang yang menolongi itu tatkala kadang mau membalas kebaikan mereka yang menolongi, pasti mereka mendoakan. Bahkan doa yang kita kada tahu orang lain itu mendoakan kita, atau kita mendoakan orang yang tanpa diketahui orang lain kita mendoakan apa yang didoakannya, maka itulah ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa yang paling cepat diijabah Allah. Yang mana kita mendoakan orang itu kada tahu bahwasanya kita mendoakan, atau kita mendoakan orang itu kada tahu, atau sebaliknya. Nah, itu paling diijabah oleh Allah. Pasti orang itu membalas paling kada dengan mendoakan. Nikayo dia rububiyah hak-hak, dan supaya orang yang beribadah kepada Allah itu kada minta pemberian balasan di dalam beribadahnya itu, dia memberikan rububiyah, sifat ketuhanan, hak-hak sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu yang pantas disembah Allah. Dan apa-apa yang dinukil daripada Imam Wahab bin Munabbih, beliau berkata, dinukil daripada kitab Zabur, firman Allah juga nih dalam kitab Zabur. Allah berfirman mewahyukan kepada Nabi Allah Daud, ujar Tuhan, man azlami man abadani di jannah wa di nar lam akhluq jannah wa la nar. Orang yang paling zalim daripada orang, yaitu orang-orang yang beribadah kepada ujar Tuhan karena mengharapkan neraka surga, atau linar karena hendak terbebas daripada neraka. Nah, ini Allah yang menyebutkan, termasuk hamba yang kurang baik di dalam beribadah, termasuk hamba yang mana ingin beribadah beramal itu niatan tujuannya itu ujar Tuhan karena tujuannya surga, atau karena hendak terhindar daripada neraka. Itu termasuk orang yang kada bagus di dalam beribadah. Seandainya ujar Allah kada aku ciptakan surga dan neraka, seorang tersebut kada mau beribadah, kada mau beramal. Alam aku ahlan yang muta'a, bukankah hajar Tuhan aku ini orang yang zat yang paling berhak untuk disembah, untuk ditaati Allah. Dan kita makanya tuh Allah menciptakan surga neraka, nah di dunia beribadah kita beramal. Lamunnya kada ada surga neraka, lalu kita ini kada beribadahan, kada beribadah, kada ada yang beribadah apa? Karena kada ada penghujungnya kehidupan kita di akhirat tuh kada ada. Nah, dengan adanya surga neraka, lalu ada batasan-batasannya kita hidup di dunia, yaitu beribadah. Yang beribadah ahli surga, yang maksiat ahli neraka. Atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dikhabarkan Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah berfirman dalam Nabi Allah adalah apa? Kabar Nabi Allah Isa nih. Kitab Nabi Isa. Kitab
Jilin. Kitab Jilin, Injil. Jilin, Injil membelikannya. Nah, Injil. Injil yang bahari, Injil wahyu ini bukan yang Bunda Maria itu lain Injilnya lagi, itu diubahnya sudah. Ada asli lagi, Injilnya ada asli lagi. Injil bahari, kitab-kitab yang bahari itu di situ menceritakan kelebihan Rasulullah Nabi Muhammad. Kalau Injil yang wahyu ini yang diperbagangi orang-orang Nasrani, semua itu mencaci Nabi kita. Diubah. Lalu dijelek-jelekkan Nabi kita di dalam kitab itu. Dirubahnya. Lalu ujar Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Isa nih, apabila engkau melihat ujar Nabi Isa akan orang yang taqi, orang yang takwa, taqi. Lain taqi, lain tuh larang taqi. Ini taqi yang bahasa Arab juga taqi itu. Hanya orang yang takwa. Bila nikam ni Yazid melihat orang yang takwa masyghufan fi talabil rabb. Yang orang yang takwa ini masyghuf itu orang yang sangat bergairah di dalam mencari Tuhan. Bergairah, semangat. Hanya orang yang hendak sampai lawan Tuhan, wasil kepada Allah, ma'rifat. Pasti ujar Nabi Allah Isa, orang-orang yang bersemangat menuntut Allah Subhanahu wa taala itu melupakan akan dia amma siwa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada menghiraukan yang lain. Dan makanya orang-orang yang berjalan menuju Allah yang hendak wasil kepada Allah itu mereka kada toleh kiri kanan pada muka belakang, berjalan lurus karena yang ditujunya itu Allah. Orang-orang yang ma'rifat kada menoleh ke belakang lagi, karena kalau yang orang yang berjalan ini hendak wasil ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, lamunnya toleh kiri, toleh kanan, atas bawah, kiri kanan itu banyak ujiannya, banyak was-wasnya. Akhirnya melihat kiri kanan was-was, atas bawah was-was, ada lagi meneruskan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhenti. Kita lurus berjalan. Melupakan selain Allah. Nah, suatu ketika Nabi Allah Isa alaihissalam Nabi Isa ini lewat kepada ala ta'afatin, satu golongan. Ini syarahnya nih, halaman 70. Nabi Allah Isa suatu ketika lewat atas suatu kelompok daripada hamba-hamba Allah, orang yang hidup di zaman Nabi Isa, yang mana kelompok tersebut, golongan ini qadih taraku minal ibadah, mereka itu sungguh membekalkan diri. Kata aslinya, kinayahnya itu mereka itu sangat bernafsu minal ibadah, daripada beribadah kepada Allah. Orang-orang nih rajin banget beribadah, rajin beramal, yang rajin menuntut ilmu, rajin. Seakan-akan ka'annahum shinanul baliyah, seakan-akan mereka-mereka yang bernafsu beribadah, semangat beribadah itu, dan Nabi Allah Isa, mereka itu bagaikan shinan ayat qirbah, wadah, qirbatus saghirah al-khalaq, wadah yang wadah banyu atau qirbah. Napa qirbah itu kalau orang bahari kan qirbah apa? Kandil ya. Kan orang bahari kan mandang banyu itu kan ada kaweniskan, napa yang kandi. Jadi banyu itu dingin. Nah, macam itu juga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangatnya luar biasa, sebagaimana air yang dingin, al-baliyah yang lusuh, yang
yang hendak rusak sudah. Hanya badan mereka, artinya bagaimanapun mereka harus beribadah. Semakan beribadah, ya bahasa kita, sagaring-garingnya beribadah aja. Sagaring-garingnya menuntut ilmu. Orang nih. Karena musynanul baliyah. Lalu Nabi Isa beliau bertanya, "Man antum, siapa kalian?" Dijawab oleh mereka golongan tadi, "Kami adalah hamba-hambanya Allah." Kami ini hamba Tuhan, beribadah. Lalu ujar Nabi Allah Isa, "Kenapa li ahli syair ta'abadutum? Kalian ini jadi beribadah kepada Allah, tujuannya apa di bahasa kita? Yang hakun beribadah beramal di garing-garingnya hakun aja sampai yang beribadah beramal. Memaksakan diri bang beribadah beramal nih. Tujuannya apa?" ujar Nabi Isa. Dijawab oleh mereka, "Khawafanallah, Allah menakutkan lawan kami daripada neraka. Fakhifna minha, maka kami takut." Artinya Tuhan Allah itu menakutkan, memberikan kepada kami nih rasa takut dengan adanya neraka. Artinya kami beribadah beramal karena takutan lawan neraka. Ujar mereka itu deh, yang beribadah beramal luar biasa. Lalu ujar Nabi Isa, "Haqqun 'alallah, hak lawan Tuhan itu berhak atas Allah Subhanahu wa taala menyalam ayyuminakum mimma khiftum minhu." Memberi keamanan atau menyelamatkan kalian dengan apa-apa yang kalian takutan akan. Bisa aja Nabi Isa. Walaupun mereka akan beribadah, lamunnya Tuhan hendak menyelamatkan daripada neraka, mampu aja Tuhan. Berarti bukan kami beribadah niat salah, beramal salah karena takutan lawan neraka, ujian Nabi Isa. Tsumma jawazahum, terus berjalan. Di tengah jalan lagi beliau Nabi Isa lewat melihat pulang sekelompok manusia asyadda ibadah, bersamatan beribadah. Namanya tambah rajin lagi, tambah semangat lagi beribadah. Batapun pulang Nabi Isa, wahai si pulang, wahai bubuhan kelompok-kelompok nih, kenapa jadi kamu berhimmat banget beribadah kalian nih? Ujar mereka, syawwaqanallahu ilal jinan, kami merindukan, Allah merindukan akan kami surga, dan Allah menjanjikan padanya beribadah surga tadi bagi kekasih-kekasihnya. Panah nunadua, maka kami mengharapkan aja bahasa kita orang-orang yang rajin beribadah, cangkal beribadah ini karena kenapa? Dalam Al-Quran kan Tuhan menjanjikan orang-orang yang beribadah itu masuk surga, ini kenikmatan-kenikmatannya. Lalu kami beribadah ini karena hendak mendapatkan kenikmatan surga itu, wahai Nabi Isa. Kami beribadah beramal itu hendak sebagaimana wali-waliullah yang mendapatkan kenikmatan tinggi di dalam surga. Ujar Nabi Allah Isa, "Hakun Allah ayyatiyakum marajautum summa jawazahum." Pasti aja lawan Tuhan, berhak aja lawan Allah memberikan akan kalian apa yang kalian harapkan. Ada mustahil dua, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beramal itu masuk surga tak langsung, nyata neraka juga. Salah dua, ujar Nabi Isa, kalian ini beribadah niat hendak surga. Kemudian berjalan lagi Nabi Isa melihat orang-orang yang ahli ibadah, yang ta'abbadun beribadah kepada Allah. Lalu ujar faqala antum Nabi Isa, siapa kalian? Al-muhiqqalu al-muhibbuna lillah azza wa jalla. Mereka berkata, kami ini wahai Nabi Isa orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah nih, karena memang dasar cinta lawan Tuhan. Kami beribadah kepada Allah bukan takutan neraka, bukan merindukan surga, ujar mereka orang-orang muhibbin. Akan tetapi kami beribadah ba'amal hubban lahu, karena ketujuh beribadah.
wa ta'ziman karena mengagungkan Tuhan, karena memuliakan li jalalihi, ta'ziman li jalalihi karena membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa, antum auliya Allah, kalian itu adalah orang-orang yang bujur-bujur dikasihi Tuhan. Kuntum antum auliya Allah haqqan. Kalian ini orang yang bujur dalam beribadah, orang yang menjadi kekasih Allah. Karena beribadah bukan karena tujuan surga neraka, kada. Kalian beribadah semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beribadah karena menjunjung perintah Tuhan. Nah, ini yang niat yang bujur ujar Nabi Allah Isa alaihi salam. Mudah-mudahan ya kita kawal kayak itu tuh. Ibadah beramal semata-mata hubban lillah wa ta'ziman li jalali, karena menjunjung perintah Allah dan hendak mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hazim Al-Madani beliau berkata, kana yaqulu, Abu Hazim di bawahnya dari jadi mengucap, inilah astahi min rabbi an a'budahu khawfan min al-azab. Aku ni jadi sungguh aku ni tak rasa supan lawan Allah. Inni la astahi min rabbi ana abudahu khaufan min al-adab. Sesungguhnya aku jadi Abu Hazim Al-Madani sungguh, dua kali sungguh tahu gitu, sungguh supan banget lawan Allah. Kenapa yang disupanakan? Kalaunya aku jadi beribadah karena takutan daripada azab. Supan banget lawan Tuhan. Dan itu orang-orang yang sudah berjalan di jalan ma'rifat tuh kayak itu. Jalan sahih ma'arif sampai anak wasit. Beribadah beramal itu merasa supan kalau tujuan beribadah beramal takutan daripada azab. Di tahun ini karena menjadi sembahyang aku takutan disiksa saja. Nah ini lain sudah niatnya. Mereka itu beribadah beramal karena semata-mata tadi hubban. Aku supan kalau nyabai ibadah lawan Tuhan itu jadi sedih karena takutan daripada disiksa. Fa aku namithla abdisu, kalau aku beribadah beramal karena takutan disiksa, sebabnya itu aja, maka aku jadi menjadi seumpama hamba yang jelek, hamba yang jahat. Bagaimana hamba yang jelek? Hamba yang jelek itu illam yakhif lam ya'mal. Jika tidak ada rasa takut, niscaya kada beribadah, kada beramal. Jadi ada baiknya juga Tuhan menciptakan neraka supaya kita itu beribadah itu rajin. Jadi seandainya kada ada rasa takut tuh, kada mau beribadah beramal. Karena ada larangan wa astahyi ana abudahu li ajli thawab, dan aku pun malu supan lawan Tuhan kalau aku beribadah itu karena menghendaki pahala. Supan juga aku. Kenapa? Karena orang yang beribadah menghendaki pahala itu, aku ini seperti menjadi orang yang ajirisu, seperti orang yang mengambil lupah yang jelek, ambil lupahan yang kada baik. Lamun ilam yuta ajru amali, kalau kada diberi pahala beramal, ada mau beramal. Iya kayak orang mengambil upah juga. Orang mengambil upah. Lamun kada diberi sekian setengah hari berapa, sehari berapa, jauhnya punya karya aja kada hakut. Nah ini kayak itu juga ibadah dia sendiri Abu Hazim nih. Lamun aku beribadah beramal semata-mata hendak dapat balasan pahala, sama lawan orang yang mengambil lupah yang jahat, yang jelek. Lamunnya kada diberi balasan, lu hanya mau beribadah beramal. Walakin a'buduhu mahabbatan lah. Akan tetapi aku jadi beribadah karena merasa cinta katuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Jadi kita beribadah itu hubban lillah. Dasar kita beribadah beramal itu sama-sama katuju dengan perintah-perintah Allah dan hendak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan taufik hidayah beribadah beramal, orang yang menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang diridainya. Amin. Amin Allahumma amin. Kemudian kita baca wasiat tahlil.